કેટલા સુભાષ કે નથી નથી એટલે તો તમે બે એકબીજાના ગુરુ શિષ્ય ખરું જ નહીં. પણ બહેનો બધું જસ્ટ ભાઈઓને જ આપે છે. તો દાહી કહેવાય કે ના કહેવાય? બોલો, ભાઈઓને જ આપી દેશે એ કહીએ જેમ તેમ કોપા માટે. ભારતીય નારીના સંસ્કાર છે ને, આર્ય નારી કહેવાય. એક પદ બોલાવો સાહેબ. દીપકભાઈ, આપતા પુત્ર દીપકભાઈ દાદાને ગાથે ગળે ગળીને તૈયાર થઈ ગયેલા. 22 જેમ થઈ ગયા, બેહાડી પાસે રહ્યા વગર કોઈ ગળાય નહીં. પાસે રહ્યા વગર જેમ સમજાય કે હું સમજી ગયો તો સમજે ખરા, પણ ક્યારે પછી ગળાય નહીં. આટલી જાણે સારું, પણ ઠેસ પણ વાગી શકે છે. એ મળે. આ છે બોડીમાં હોવું છતાં બધા આજે સબ્જેક્ટ ટુ ડ્યુઅલ ફોર્સિસ છે બધા જ. અને એ સબ્જેક્ટ ડ્યુઅલ ફોર્સિસમાં લાઈફ હોય એમાં જે થોડા કાચા પડે, બેલેન્સ ન કરતા હોય, અનબેલેન્સ થઈ ગયો હોય, એને તમે હેલ્પ કરો. હેલ્પ હા, યસ યસ, એ તમારું કામ છે. એટલે એ સમજવા જેવું છે. તો ત્યાં આગળ જો સાયન્ટિફિક આપણે અપ્રોચ in its base, on its proper base જો હોય તો તમને બહુ મજા આવે. તો મીનાબેનને કહેલો છે શ્રીકાંત knows to some level, but still he is in the process to know, because he has not sat with us for long. Otherwise, without any knowledge for us regarding your friends, our vision is through and through. Vision is through and through. Of course, if they sit to give your examinations, we will fail. But if they examine from an angle that is not partial, they will give 100 marks. But if they have got that impartiality, that is to say open mind. Open mind. Very powerful. એટલે આ સાયન્સ છે આખું. અને એની પરસ્યુટ in any field of life, medical, paramedical, therapeutic, psychoanalysis, anything. Unless it is on the basis of science, that is to say, on positions of the forces of the life, which are the basis on certain facts and factual situations, factual states, it will not work scientifically. Then it is the subject of thinking, supposition, you see, and various things, philosophical, and many things. So this is science, and any approach towards correction of mental disorders, intellectual disorders, conscious state disorders, etc. But in, I think, therapy also, Srikant, there won't be such subdivisions, I don't think. Are they there? Mental, internal disturbances are based on what? Mental disorders? Lots of Huh? Lots of intellectual? Intellectual also? experiences in life. Exactly. Then consciousness? That also. Then ego factor? That is also. All this is combined. But
Everybody, so many philosophers, thinkers have probed into this field and tried to find various solutions that can be commonly applied, yet not achieved. Best of the best till recent times. Till recent times. The Steiner from Germany, he tried his best. Latest philosopher. And he related regarding this in human life and personal life on karma base, and on a force which is beyond human perception power. So acceptance, again it is coming roundabout way, coming to this thing. એટલે આ સાયન્સ એવું છે અશોકભાઈ કે આખું હ્યુમન એક્ઝિસ્ટન્સ અને હ્યુમન લાઈફ એનો બેઝિસ એ શાના પર છે? તો કે આટલા બધા રિલિજિયન્સ, આપણે રિલિજિયસ સાઈડ આપણે સત્સંગ છે એ વાત કરીએ તો રિલિજિયન એન્ડ હ્યુમન ફોર્મ, હ્યુમન લિવિંગ, they are not separate. It is like the water with water રસને શું કહીએ? ટેસ્ટ તો આઈ કાન્ટ સે. એ બે જોઈન્ટ હોય છે. એટલા માટે આપણે જો તરસ રાખીએ ને પાણી પીએ તો તરસ છીપાય, પણ પેલું પેપ્સી કોકા કોલા પીવો તો નહીં છીપાય આપણાથી. પાણીમાંથી બનેલું છતાં પણ નહીં છીપાય, કારણ કે જળ અને જળ રસ આ બે અભિન્ન છે, સેપરેટ ના થઈ શકે. એ તો જળ કહેવાશે નહીં, કોણ પણ વોટર. That is how it is. Religion and very human life and personal living એ બે અભિન્ન છે. પરંતુ એ આજે જગત પાસે એનો સાયન્ટિફિક બેઝ નથી. એ દાદા ભગવાને પૂરો પાડ્યો છે. દાદા ભગવાનનું જે સુપ્રીમ હેડ બિંગ મેનિફેસ્ટેડ સ્ટેટ છે, એનલાઇટન્ડ, એ દાદા ભગવાન. દાદા ભગવાન એટલે it is neither noun nor word nor adjective or not subject to any of the grammatical aspects that another German philosopher related to. Nothing. Dada Bhagwan is impersonal. You see, it's a state. Now the science comes here. Therefore, when we talk of science આપણે સાધારણ સમજીએ તો વર્લ્ડલી આપણા ફિઝિકલ મુન્ડેન લિવિંગમાં મુન્ડેન સાયન્સીસ એટલે ફિઝિકલ અને વર્લ્ડલી સાયન્સીસ એટલે પર્ટિક્યુલરલી મટીરિયલ નાઉડેઝ મટીરિયલ. અને એમાં બધા સો મેની વેરિયસ ફેસિટ્સ, કેટલા બધા ફિલ્ડ્સ છે, અને દરેક ફિલ્ડ પોતાની રીતે એ સાયન્ટિફિક કન્સેપ્ટ કે આનું જે કંઈ હોય બેઝ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે. તો કોમન પ્લેટફોર્મ કોઈની પાસે હોઈ શકે નહીં. તો there has to be a science with common platform that runs through all the human forms. There has to be science. એ એક ઓપન થયું. હવે એ સાયન્સ કયું? આ હ્યુમન બોડીમાં એમાંથી એવરીથિંગ આપણાથી જ બધું ઊભું થયું છે. તો સોલ, when soul as a science is attempted to be approached to understand science in its real sense of the word, it will reach everything. Philosophers have tried in this, and that is how Steiner, latest one, but in his own way, of course. એટલે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં આત્મા અને અહીંયા સોલ, અમેરિકામાં અહીંયા બધે શું સમજે છે વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં? આઈ થિંક સ્પિરિટના ફોર્મમાં સમજે છે, નહીં? સ્પિરિટ, સોલ એક સબસ્ટન્સ તરીકે નથી સમજાયું કોઈને, એ સમજાય પણ નહીં, કારણ કે એ કન્સેપ્ટ જ નથી એની. એ તો આપણા ત્યાં જ હોય, બીજી કોઈ જગ્યાએ હોય નહીં. પરંતુ એ નથી, એટલે મટીરિયલ વર્લ્ડમાં, મટીરિયલ સાયન્સીસમાં કન્સેપ્ચ્યુઅલ એપ્રોચથી, હવે સાયન્ટિફિક બેઝે કે અને રિસર્ચ અને જે બધું કે એ મેટરના વેરિયસ ફોર્મમાં એટ વેરિયસ લેવલ, સટલ, ગ્રોસ, બધા એક્ઝામ્પલ્સથી એ જે એપ્રોચ કર્યું છે તેમાં પણ it is at a level which is at a very low level
then what were rishis. Rishis and they had આપણે જે ઋષિઓ હતા ને તે બધા ઘર છોડીને સંબંધો છોડીને અને આત્માની ખોજમાં કે પરપેચ્યુઅલ સત હેપીનેસની એમાં લાગેલા હતા. એટલે એમનું રિનાઉન્સમેન્ટ અને ડિટેચમેન્ટ ફ્રોમ ધી સબ્જેક્ટ્સ ઓફ ધી સેન્સીસ એઝ વેલ એઝ ધોઝ that are disturbing, અંદરથી ડિસ્ટર્બિંગ હોય એ બધા છૂટા પડીને અંદર ઉતરતા ગયા ઇનસાઇડ. એટલે જેમ ઇનસાઇડ ઉતરતા ગયા તેમ તેમ આ શરીરની મશીનરી એટલી બધી કોમ્પ્લેક્સ છે કે આપણે ત્યાં આ બ્રિટિશ પેટ્રોલિયમ કહો કે એસો કહો કોઈ પણ મોટી રિફાઇનરી કહો તો કોઈ ફેક્ટરી કહો સમજો એવી હંડ્રેડ્સ ઓફ ફેક્ટરીઝ ભેગી કરો તો પણ આને ઇક્વલ ન થાય. એટલું કોમ્પ્લેક્સ અને સચ એ સ્મોલ ફ્રેમ, એટલી સ્મોલ ફ્રેમ એટલામાં જ છે બધું. તેમાં શોધતા શોધતા અંદર જતા જતા જેવી રીતે આ સાયન્ટિસ્ટો એક્સટીરિયર વર્લ્ડમાં મટીરિયલ પ્લેન પર ઇન ધેર લેંગ્વેજ વોટ એવર સટલ આસ્પેક્ટ્સ સે એર, વોટર, ફાયર, લાઈક ધેટ they reached at various levels. They tried to reach. એવી જ રીતે આપણા લોકો પણ ગયેલા અને એમાં આ જ વસ્તુ આવી કે આપણે 5 મહાભૂત કે છે આપણે ત્યાં આખું વેદાંતનો બેઝેનો એના પર આવી. હવે ત્યાં પણ આ ઋષિમુનિ અંદર ગયા તો એકચ્યુઅલી the experience again was material, though appearing Brahma-like or soul-like. Not for all of them were examples of real experience were there, but all the major experience is what whole of the India today knows in the atoms. કારણ કે આ લોકો આ મેટરમાં સટલ પ્લેનમાં જતા અત્યારે ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સમાં આવ્યા છે, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ, આ બધું સો મેની થિંગ્સ. ટાઈમમાં પણ આટલા બધા ગયા નીચે અંદર ગયા, ડિસ્ટન્સ મેજરમાં પણ આટલા ગયા, એનર્જી મેજરમાં પણ કેટલા બધા ગયા, ઇન એવરી આસ્પેક્ટ. આજે તો આ નવા છે હું વાત કરું છું, તમને વાંધો નથી ને? કારણ કે આ ફર્સ્ટ ટાઈમ બોલાયા છે તો મેં આજે ટાઈમ મળે છે તો એમાં પણ દાદા ભગવાનની એક પ્રોફાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ બહુ સુંદર છે. કોઈ પણ શાસ્ત્રોમાં નહીં મળે, કોઈ જગ્યાએ જોવા નહીં મળે. બહુ સુંદર છે કે કોઈ પણ વસ્તુમાં જો તમે એના કોરમાં જાઓ, સેન્ટરમાં, તો એમાં ઇનફાઇનાઇટ પોસિબિલિટીઝ રહેલી છે. ભાવસ પણ એટલા છે પોસિબિલિટી. કોરમાં જાઓ તો એટલા બધા રેગ્યુલેશન થઈ જાય એમાં, કોઈ પણ વસ્તુ જાઓ. એવું આ મટીરિયલ સાયન્સમાં આજે આ લેવલ પર બન્યું. અને આપણે ત્યાં ઋષિમુનિઓના સાયન્સ, આપણે ત્યાં જે આત્મા અને શરીર અને જન્મ મરણના ચક્રાઓમાં છૂટવું જોઈએ એના માટે જતા એમાં એ ઇન્ટરનલ મશીનરીમાં ગયા. અને ઇન્ટરનલ મશીનરીમાં ઇન ધ સર્ચ ઓફ સોલ, આત્મન, એ their quest and search and inquiry was on very subtle internal physical frame that was at mind level, that was at intellect level, conscious level, air, breathing level, basically these things. And fifth, speech level. પાછું ગયા ખ્યાલ this is how it happened. પણ બધામાં જતા એમની થિયરીઝ ને બધું ઘણું બધું આવ્યું અને વોટ એવર દે એક્સપિરિયન્સ્ડ એને બધા આપણા શાસ્ત્રો છે બધા ઉપનિષદો બધા એમાંથી જ આવ્યા છે. જેવી રીતે અહીંયા વેસ્ટર્ન ફિલોસોફી છે એવું ત્યાં આગળ એટલે એમાંથી પાછા દર્શન સબ ડિવાઈડ કર્યા, આમ કર્યું એકોર્ડિંગ ટુ પીરિયડ. અહીંયા મિડલ એ બધા એજીસ ને બધા જે થયું હતું આખું જે છેલ્લા 1500-2000 વર્ષનું આવ્યું છે, લાઈક વાઇઝ આપણે ત્યાં બધું सेम वे दर्शन जो 6 दर्शन बोलते हैं मीना साउथ का सब उसमें, और उसमें 4 बार दर्शन भी आ गया एक नेगेटिव. Here also same thing to some extent, we know that everywhere it happens. So wherever the approach is material, this is always there.
And without the knowledge and the realization of the original soul as a substance, Sat, perpetual, eternal, not subject to destruction, not subject to change, such a substance. And without that realization, I do foundation નથી હોતા. અને it is on shifting science. આવું બને છે. એટલે જો સોલ એજ સાયન્સમાં જે બેઝ છે તો દાદા ભગવાન થોડું થોડું ચીજ સમજાય તો મજા આવી જાય એના પર વાત કરવાની. હવે સોલ એજ સાયન્સ કેવી રીતે સમજીએ આપણે? તો આપણે તો આપણા સંસ્કાર છે ભારતીય, આપણે એવું નથી કે અહીંયા લોકોને સમજાવી દઈએ બધાને અને સમજાવવાથી કંઈ એ ના થાય ને. there is no point in that also. Because basically basic principle is this, કે self understanding થાય તો self understanding emanates itself through that inner fragrance for everyone, for whosoever is desired to take advantage of. બધા થઈ જાય self હોય તો એટલે ચેરિટી ક્યાં થાય બિગિન? આપણી ઇન્ક્વાયરી બધી આવી હોય. એ લોકો હ્યુમનને મૂક્યું ખરું, બીજું બધું ઘણું કર્યું, બધા ડ્રોપિંગ ઇન ધ ડાર્ક લાઈફ ઇઝ એવરીવેર. અને આજે આ કળિયુગમાં આપણા ભારતમાં આટલી ફિલોસોફી, ધર્મ, બધું કેટલા તે નંબર્સને તો જરૂર હોય જ, પણ આ નંબર્સ મળી જાય જેની ઇન્ક્વાયરી હોય ને એના હોય ક્વિસ્ટ હોય એ પ્રમાણે. તો એના માટે આ એક અદભુત પ્રકાશ ખુલ્લો થયો. એટલે થિંકર્સ કે ખરેખર જીવનમાં બધા પાસાઓમાં પાછા થતા અહીંયા માર ખાય, અહીંયા ખાય, ખાતા એ ટેસ્ટ કરતા ખબર પડે કે માર ખાધો છે, એટલું ખબર પડેલી હોવી જોઈએ. ના પડે તો મોર બીટિંગ. માર ખાવામાં આવે છે જીવનમાં, છતાંય ખબર પડે એવું બને ખરું? નથી બનતું. કોઈને ખબર પડે છે? સમજે? એટલે દાદા ભગવાન એ બાબતમાં પણ સુંદર એક વ્યાખ્યા હતી ગાડી વૈરાગ્ય, કે સાધુ ત્યાગ લે એટલે વૈરાગ્ય ના બધું. એમને સંસારનો માર છોડી દીધો ના, પોતે પોતાનો ખાધેલો માર છે ને એને જેને જેટલો યાદ રહ્યો ને એટલો એનો વૈરાગ છે. અશોકભાઈ સમજાયું? શ્રીકાંત do you follow? Whatever beating you get in their life and living in amongst all the situations, and that beating is in your constant remembrance, that is called vairagya. Forgetful ના થવું જોઈએ. વૈરાગ કહેવાય કે ના કહેવાય? ચાલ નહીં સાચું કહો ને. વોટ ઇઝ ધેટ અશોકભાઈ? Though the inquiry and search by those with soul within and yet outside, the soul substance જ જાણતા નથી, શું કરે અશોકભાઈ? This is the way. એટલે આપણે આપણી રીતે વાત કરતા સમજીને હોય તો ઘણું કામમાં લાગે તમને. સોલ એઝ એ સાયન્સ એટલે જો આત્મા છે તો આ રિલેટિવ વર્લ્ડની કોઈ પણ જ્યાં જ્યાં લાઈફ ફોર્મ છે ત્યાં આગળ એની એક્ટિવિટી હોઈ શકે, એ સિવાય હોઈ શકે ખરી? Without the presence of the soul, can there be any of the relative activity in life form, all sorts? અશોકભાઈ શું કહે છે? લવ એક મીનાબેન લવ તમારું છે તમારા માટે one piece of box of it. You have. શું થયું? આટલું સાહેબ અશોકભાઈ ભલે રહ્યું આપણે તો ચાલ્યા કરશે આપણે ફૂલ સ્ટોપ. થોડુંક આપણી આ બ્રીધિંગ ચાલે છે એ બ્રીધિંગની વેલ્યુ ખરી કેટલી? જીવવા માટે તો બ્રીથિંગ જોઈએ ને. જીવવા માટે તો બ્રીથિંગ જોઈએ. જીવવું એટલે શું?
It gives you what? Huh? Life. Life. It is common to both patient and the doctor both. It's basic necessity. જીવતા હોય તો તમે બીજું આગળ કરી શકો. જીવતા જ ના હોય તો પછી બીજું શું કરવાનું? That's a fundamental requirement. Air, water, food. પછી બીજું ગાડી આગળ. હવે એ એર છે તે બ્રીથ કેવી રીતે થાય છે? ડુ વી બ્રીથ of our own? On our own do we breathe, or it gets breathed in and out? The lungs do the job, isn't it? Scientifically. Why you are laughing? मीना तो बैठने भी है, हूँ आनी परीक्षा लो छो. Coming support. दादाजी ये तो परीक्षा में पास था. Coming support. इतना जी हमारे इंग्लिश में क्या हो पड़े ना? Do we breathe or it gets breathed in and breathed out? Well, it just happens naturally most of the time. Breathing on its own or On its own. dependent? It's dependent on both. Both? Own and dependent both? Yeah, so we suck air in and We suck air in means the or it gets sucked in? It gets sucked in, yeah. Oh, then those two are different statements. It gets sucked in because we suck it. અને જ્યારે ડિફિકલ્ટી પડે બ્રીથિંગ તો શું કરો? If you are the one who were to suck the air, then you must suck constantly all the time without stop, non-stop. Is it possible? One would not let the breathing stop at all. Oh, don't you think so? It's a two-stage process. Go in and come out. Go in, come out. That's how it works. It's like dependent. Yeah, of course. What do you say? बोलो ना. It happens most of the time. When there is difficulty, then When you say it happens, then that happening event or happening has to be some way, some means, through means, not without, not of its own. Come upon out. scientifically, what Scientifically means what? Science, again you are putting the word science. there is a mechanism Mechanism, where? in the brain and lungs. In the body, independent. That's what they will say. Independent of other people. My breathing is independent of your breathing. Yeah? Huh? Independent of each other. Each like other, yeah. My breathing is Each independent of other, yours. but individually, It's a part of the body. You can't separate it. but is it Part of- independent? What do you mean by independent of what, Dadaji? It's not independent of It's the whole dependent on body. the body. Independent means not depending anything of its own, going on and on and on. That doesn't happen, Dadaji. It has to depend on something. That is what I am Yeah. asking. It's both. It's both. That is true. Both is a good character, of course. Good If there is no air, character. you can't breathe any air. No, not that way. Not that way. Yeah. It is dependent as well as independent. But it has to be understood properly in a scientific way. If you don't understand scientifically, then there is no way. It's all gossip and this and that. Hmm? It is dependent means there has to be constancy of a substance on account of which, on account of the existence of which, you see, in association, such, which is independent again, such dependency aspect results. It gets itself sprouted and coming into sprout, staying, and phasing out. This is possible only at the mind level. Only at the mind level. So mind is the subtlest part of the body.
in form of mind. And here whole Mr. Lies. So what you say at mind level is correct, but that science has to be understood. Is it independent mind or dependent mind? That is the point. If it is dependent mind, then search has to go further, or no? Right? You try to... What do you mean by dependent mind, Dadaji? What do you understand? Like, dependent on the circumstances, like mind has to get some feed, like the thoughts are like, it's always that kind of feeding. Yes, it is not a feed. It is a power that makes that mind function. Yeah. Without power, mind cannot function. From where the power comes? Is it on its own functioning? Entirely. Not entirely. Not entirely. Only thing is the power એવો હોવો જોઈએ કે your mind, my mind, અને આખા વર્લ્ડમાં આટલી બધી population. At the same time, trees do have a mind, but it's very limited. Very, very limited. In lower forms of life, it is more of limited level. It is under more laden under the influx of the mind is there. These celestial bodies, they have got mind. God, Devas, they have got mind. Even hellish forms have mind. But basically, mind, human mind, is the most powerful mind. Human intellect is the most powerful, fertile, filled, where this continuous sprouting fountain is from there. Of course, in association with mind. Now, unless that mind is then very difficult. So basically, in all living forms, mind, and that too human mind, is the sprouting fountainhead for all living forms. This is the science. And that sprouting fountainhead from mind is again in the presence of the perpetual substance that is Atman. So, soul presence is not there, nothing is there. So, soul presence is only just presence, that's all. In the very presence of the soul, at mind level, everything, all this, in human form, belief-wise, that mind, I am. So, that perpetualness of that perpetual substance, constancy of the presence, without presence nothing happens. In the very presence, that existence, that is the original existence. And in that existence, whatever we see I, or whatever we refer to our state of being, at any given point of time, any place, anywhere, that state of being, I, is believed form, in a belief form, of the mind. That I. So, I associated with the body, you see, functioning as a sprouting point at the mind level, with minus, with possessiveness, and the expression, connectivity at the mind, the very subtle form, and coming in the grossness, this expression, verbal expression. And that is how, as soon as the verbal expression happens, immediately at mind level, that seedlings are already there. For it to phase out further, to come into real living form, according to the type of belief, type, level and all sorts, in human form. That is all it is. So, mind
gets born, conceived and born. Very conceivement is born, but getting born. You see, it is at conceivement stage, and cross stage comes as a result only. It's a result here. Unless it is at conceivement, gross birth will not come, never. You follow? That is how it is. Continuous. There is no center without circle, nor a circle without a center. Can there be? Can there be? You don't follow? Yeah, Dada, they come preaching. Center without circle. A circle without a center. Center without a circle. There could be a center without a circle. How? Like you haven't drawn the circle, you just got a center point. The center, what do you mean center is Small center? circle. And so many circles are there. Big circle. What do you say? It's the smallest circle. Remember the center is a triangle center. What? Dot is a small circle, big circle is a big one. There is The highest of the high mathematician will agree to this. ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીના સાહેબ વાળાના એક્ચ્યુઅલ્સ પણ એગ્રી કરશે એક્ચ્યુઅલ્સ જેના પર ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ ચાલે છે. You see? So the soul body relationship is center circle relationship. You see? So in the absence of the realization of the center, a soul, you see, it is extremely difficult for anybody to get started in this science. But an approach can be made towards the understanding. એના માટે દાદા ભગવાને બધું સરસ સાધનો આપ્યા છે અને he has given 5 સાધનો. એમાંથી બેઝિકલી સાયન્ટિફિક સાધન એક છે કે જેને 9 કર્મો કહે છે કે 9 પ્રાઇસલેસ ડાયમંડ્સ જ્વેલ્સ જેવા છે. એવરી હ્યુમન લાઈફને એ આખું લિવિંગમાં એ સાયન્ટિફિકલી એને ડેવલપમેન્ટ થયા કરે કે જેથી એ સેન્ટરનો એનો એપ્રોચ થયા કરશે. રિયલાઇઝ નહીં થાય પણ એપ્રોચ થયા કરશે અને સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સીસ બધા ભેગા થતા એમને જ્ઞાની મળે. જ્ઞાની ઇઝ અ સેન્ટર્ડ મેનિફેસ્ટેડ સ્ટેટ વિથ લાઈવ બોડી. Center realized, manifested, enlightened state in thorough experience. With the soul as a perpetual soul, distinctly separate from mind, distinctly separate. What you see, you are so different. This is too near, far away. Experience state, mind is too far away. In the same body, is there. Distinctly separate from the very speech function itself. Not this expression but inside. You may be thinking, I was nothing impressed for money, but should koi book mein watching this, I have no knowledge of it. Such a book, such a plan. દાદાજી આપણી પાસે ઇંગ્લિશની બુક છે નાની એમને અપાય આપીશું વસ્તુ આપીશું જતામાં આપીશું. પરંતુ distinctly separate from mind, distinctly separate from speech, and distinctly separate from all body functions. Just like a dried coconut kernel in the shell. Actual difference. A kernel and the shell, the relation between the two, with the water as the binding force. Water is the binding force. But we are fond of water, coconut water. Are we not? So we have got to get born as coconuts and get and again born and so this is like coconut. समझो नहीं?
છે. અહીંયાનો બીજો મિનિંગ છે કોકોનટ. સો બહારથી કારણ અંદરથી દ્વારા. અમુક ઇન્ડિયન શબ્દ હોય પોતાને white સમજતા હોય. એવું કે કાળી ચામડી આપણે કે બ્રાઉન પોતાના white થી એ તો હવે એમની ભાષા છે ને, ઇટ ઇઝ ધ લેંગ્વેજ. અમુક લોકોનું આઈડેન્ટિફિકેશન દોર્યા સાથે વધારે હોય આપણા કરતા. ના પણ લેંગ્વેજ છે, લેંગ્વેજ તો થયા કરે. આપણે આપણી લેંગ્વેજ વાપરીએ, એમની લેંગ્વેજ વાપરે. લેંગ્વેજ છે ને તો કોકોનટ. lot of children are coconut in this. My own children probably. આપણી લાગે છે કે તો કઈ બહારથી કાળા અંદરથી આ દોરા. એ રીતે કહો છો તમે. ચામડીનો કલર કાળો એ તો હોય બરોબર પણ છે. દોરા સમજતા વ્હાઈટ યુરોપિયન સમજતા સાયકોલોજીકલ. આવું છે સેન્ટ્રલ સ્ટેટ, આવું છે. અને સેન્ટ્રલ સ્ટેટ એવું લાઈટ બોડી ફોર્મ હોય ને ત્યારે આ સાયન્સ ઓપન થાય અને બધું સમજાય આપણને. એ તમને વન ઓન વન એક્સપિરિયન્સ્ડ આખું અંદરનું જે છે સ્ટેટ તે તમને વર્બલ એક્સપ્રેશનમાં એક્સપ્રેસ તો કરતા હોતા નથી, પણ આખું એક ડ્રેન્ચ એક્સપિરિયન્સ અનુભવથી ચેતનમાં આત્મામાં ડ્રેન્ચ સુધી તમને આવે ને ઇટ ગોઝ ઇન વિધિન યુ એન્ડ મેક્સ યુ એટલીસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ટુ એન એક્સટેન્ટ ધ સોલ its qualities and body and its qualities, etc. સમજે કે દાદા ભગવાને આ 9 બહુ સરસ આપે. 9 બહુ ફાઇન આપ્યા છે. આખી લાઈફ એમની થાય. એટલે હવે આપણે જે 9 વાગ્યા છે ને આપણે કેટલા વાગ્યાથી રાખવાનું છે? 10? દાદા તમે ગુજરાતીમાં સત્સંગ કરો ને 12 છે ઓલા ના પણ એ 9 કલમો કરીએ છીએ ને, એ જ કહું છું. હવે એ 9 કલમો છે ને આપણે ચાલુ કરીએ. ના 9 કલમો 9 કલમો ચાલુ કરીએ આપણે રસુભાઈ. હા, મંત્રો બોલીએ, થોડું એ કરીએ દાદાનું. બહુ સરસ સાયન્સ આવ્યું છે. કારણ કે આ તો થોડા વખતમાં આટલું નહીં કહેવાય, પણ પછી હું આપીશ તમને રિલીફ તો કે પણ એ કરીએ આપણે. દાદા ભગવાને પહેલા 3 મંત્રો આપ્યા. 3 મંત્રો આપ્યા એમાં આટલું મોટું આપણું ઇન્ડિયા, ભારત અને 3 મંત્રોમાં આટલું મોટું ભારત અને આપણું વૈદિક કલ્ચર, ઉપનિષદ કલ્ચર ને એમાં જે આટલી બધા રીતે વાતો થાય છે એમાં એક ફન આખા દેશની જુઓ તમે. આપણે પોતે આપણે મોટા ગણીએ તો બહાર એની હાલત બહુ ખરાબ છે. આપણે બહાર કોઈની પાસે કિંમત નથી જોઈતી, પોતાની જોઈને બેસી રહીએ છીએ. બહુ તે દેશમાં એટલું બધું રિસોર્સિસ પડ્યા છે, એટલી બુદ્ધિ પડી છે, ઇન્ટેલેક્ટ પડ્યું છે, બધું જ છે, છતાં આજે કઈ કામ નથી. બીકોઝ ઓફ ડિવિઝન. ના ના એમની વાત સમજો. બીકોઝ ઓફ ધ ડિવિઝન. એટલું બધું ડિવિઝન થઈ ગયું છે કે બ્રિટિશરોએ તો શું ડિવાઈડ કર્યા આપણને, ડિવાઈડ રૂલ કરીને. પણ ઇન એવરી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બિંગ એટલું બધું ડિવાઈડ થઈ ગયું અને ડિવાઈડ કરીને ફૂંક મારીને આપણા ભાઈને જુદો પાડી દીધો. આજે કાયમના હેરાનમાં મૂકી દીધા, હેરાનગતિ મૂકી દીધા કે તું આમ શકે છે. કાનમાં ફૂંક મારી દીધી. જો નજર છે ને, બે ભેગા થઈને છૂટા પડ્યા પાછા. એવું ના બોલશો. મારી વાત તો સાંભળો અશોકભાઈ. એ વાત નથી કરતા આપણે, એ બાજુ નથી જવાનું. આ તો વાત કહું છું કે આટલું બધું છે છતાંય હાલત શું છે, શું કારણ? We have to go to the cause. સમજાયું ને? એ આજે કોઈ આટલે કઈ ઓછા રહ્યા છે દેશમાં થયા છે. દાદા ભગવાનના દિવ્ય જ્ઞાનમાં જયારે આ દેખાઈ તો કેટલી મોટી આગળ હતું જ. આપણે ભાગવતમાં ઋષભદેવજી જે વર્ણન છે ને ભાગવતમાં, એ ઋષભજીના સમયે એક શરૂઆત હતી આપણી મેનકાઇન્ડની આખી. સોશિયલ એરેન્જમેન્ટ બધું જ ઋષિ બધું તે વખતે ત્રેતાના ઈંડમાં. પછી તો દ્વાપર આવ્યો, કળિયુગ છે. એમને દિવ્ય જ્ઞાનમાં એમને ચેતવેલું તે ટક્યું રહ્યું નહીં. સ્લીપિંગ ટાઈમ આવ્યો, એ બધું થયું, પણ એ જ આખું એમને ડિવાઇન લાઇટ આખું બધું એમને દાદાના એક સિમ્પલ ડ્રેસમાં ખુલ્લું હતું. આપણા હાઉસફુલમાં સિમ્પલ ડ્રેસ. વેરી ડિફિકલ્ટ એને ઓળખવા બહુ મુશ્કેલ પડે. જ્ઞાની પુરુષ એટલે ભગવાનના ઉપરી કહેવાય સાહેબ. આ તમને કહું છું. હા, તમને કહું છું. હવે ભગવાનના ઉપરી બોલીએ એટલે કુદરતી આપણે જરાક એ લાગે કે આ શું વાત કરો છો. ભગવાન શબ્દ જ પેલો તો પકડાયો નથી કે નાઉન છે કે એડજેક્ટિવ, તે જ વાત નથી. એ હાલત છે. વેધર ઇટ ઇઝ નાઉન ઓર એન એડજેક્ટિવ. શું એટલે ભગવાન
રિફર થાય છે એવી રીતે એઝ ઇફ ઇટ ઇઝ અ નાઉન એવી રીતે રિફર થાય છે. નાઉન હોય તો ભગવાનની જગ્યાએ ભગવાન દાસ કેવું પણ કંઈ હોઈ શકે. આપણે ભગવાન દાસ પણ બોલે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન રામ. ને પણ નામથી એ શ્રી કૃષ્ણ શું પણ ભગવાન આપ જનરલ ભગવાન શબ્દ જ બોલાય છે કોમન નહીં. પણ ઇટ્સ એન એડજેક્ટિવ નેમ નથી. એ ભગ શબ્દ પરથી આવે છે. ભગ સંસ્કૃત શબ્દ છે અને એ લાઇટનો સૂચક છે, પ્રકાશનો, અને ઇન્ડિકેટિવ ઓફ સો મેની ક્વોલિટીઝ ઓફ ધી આત્મન બ્રહ્મન. અને એ ભગવાન એટલે ભગવત એટલે જે ભગવત એટલે ક્વોલિટીઝ એ જેટલી ઓપન થઈ ભગવત એ ભગવતપણું એટલે ક્વોલિટી એટલું ઓપન થઈ એટલું ભગવતપણું ઓપન થયું એટલું ભગવાન પણ દરેકમાં ઓપન થાય, મેનિફેસ્ટ થાય. પરંતુ આ વાત તો બનાવાય નહીં. આ બતાવાય તો ના ભણેલા હોય તો એ વાત સમજી શકે એ વસ્તુ છે. અને બતાવાય કેવી રીતે? ટ્રેડિશન ડિસ્ટર્બ થાય. શું કહ્યું? પણ જેને જરૂર હોય એને બતાવે. અને જો સાચું એડ્રેસ આપીને બતાવવામાં આવે તો ભક્તિ સાચી થાય કે ના થાય એ પોઈન્ટ છે આખો. આ બેઝિંગ છે. એટલે આ ડિવિઝન જે થયું છે, ડિવિઝનમાં કંઈક યુનિટી આવે. એમાં 3 મંત્રો દાદા મંત્રો તો ટાઈમ ઇમોમરિયલથી છે, પરંતુ એમના દિવ્ય જ્ઞાનમાં દેખાય ભેગા થયા. શું કે આપણે બોલીએ આપણે 3 મંત્રો. એ 3 મંત્રોનો પ્રતિક સ્વરૂપે ઇન્ડિયામાં, ભારતમાં આપણે સુરત હાઈવે પર એમના આશીર્વાદથી, હાજરીથી, એમના હાજરીમાં એક કોમ્પ્લેક્સ ત્યાં થયું જે આખા વર્લ્ડ માટે એમના જ પોતાના એ છે કે આખા વર્લ્ડનું સેન્ટર બનશે. આ વર્લ્ડનું સેન્ટર બનશે. અત્યારે બની જરૂર છે. કેટલા બધા અહીંથી પણ જાય છે, બધા આવે છે, આખા ભારતમાંથી બધે ત્યાં આવે છે. વિધાઉટ એની કોન્ટ્રોવર્સી ત્યાં ભેગા થાય છે. એ જૈનનું એક તીર્થંકરોનું મંદિર છે, તીર્થંકર ભગવાનનું. આ બાજુ વિશ્વ કૃષ્ણ ભગવાનનું છે અને આ બાજુ શિવજીનું મંદિર છે. 3 ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. તમે જેમાં બિલીફ હોય ત્યાં જાઓ પણ મંત્રો ભેગા બોલજો છે. કારણ કે મંત્રો ભેગા બોલવાથી 3 મંત્રોના દેવદેવીઓ જેની પાછળ છે તે આપણા પર રાજી રહે તો આપણો ઓબ્સ્ટેકલ ઓછા આવે અને આપણે જેમાં માનતા હોય તેમાં આપણો પ્રોગ્રેસ ફર્ધર સારો થાય. આટલો દેશ છે. પણ હું વૈષ્ણવ, મને કહેવામાં શિવનું તો બોલાય જ નહીં. શું ટાંકા લેજો, શિવ 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 શબ્દ ના બોલાય. કપડું ફાટી ગયું ને શિવ ના બોલાય. ટાંકા લઈ લેજો કે આવું શીખવાડવામાં આવે છે. આ હાલત થઈ ગઈ છે. સેમ થિંગ વિથ જૈનાસ. સ્વામી બધા કોઈ પણ એકબીજાને શું બધું કહેવામાં આવે. હવે આપણે બહાર અહીંયા વાત કરીએ છીએ પણ આ હાલત છે. મંત્રો જે ભેગા થાય ને ગમે તેવું ગમે તેટલા ડિફરન્ટ વેઝ ઓફ દેટ, નો પ્રોબ્લેમ. મંત્રો ભેગા રાખો. કારણ કે એ તો દરેક યુનિટી છે કન્ટ્રીની. એ મંત્રો બોલીએ. બોલજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો વાયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોય સવ સાવણમ, નમો લોય સવ સાવણમ, એસો પંચ નમુકારો, એસો પંચ નમુકારો, સર્વપાવપનાસણો, સર્વપાવપનાસણો, મંગલાણમ ચ સવેસિમ, મંગલાણં ચ સર્વેસિમ, પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવે મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. That is the correct address of God. Jai Satchidanand. Correct. God is in every living creature. અને આનો જે ક્રક્સ છે તે હ્યુમન ફોર્મ છે. એટલે હ્યુમન ફોર્મમાંથી બધા ફોર્મમાં જઈ પાછું આવીને પાછું હ્યુમન ફોર્મ. પણ હ્યુમન ફોર્મ ઇન ધીસ સાયકલ ઓફ ઇવોલ્યુશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ હ્યુમન ફોર્મ જ્યારે એક્વાયર થાય છે ને ફર્સ્ટ ઇટ ટેક્સ લોંગ ટાઈમ. ફર્સ્ટ ટાઈમ પછી એમાં ડેવલપ થતું જાય છે. રાઇઝ ફોલ થયા કરે ઇટ ટેક્સ વેરી લોંગ ટાઈમ. એ પ્રાઇમરી આખું ડેવલપમેન્ટનું ફોર્મ ત્યાં આગળ આપણું તમે ડાર્ક કયું ને એવું છે. ડાર્ક આફ્રિકન પ્રાઇમરી ફોર્મ છે. બેઝિકથી આખા કન્ટ્રીમાં બધામાં ત્યાંથી છેક પ્રાઇમરીથી મારી બધા પણ ત્યાં બધી જાતના પાછા. ત્યાં
ત્યાંથી ડેવલપ થતું ઓલ એરાઉન્ડ આવે છે. ત્યાંથી ઓલમાં મજા છે ને બધું અને પાછું આપણા ભારતમાં આ રીચીસ અને ત્યાંથી થયું કોન્સન્ટ્રેટ થયું હતું એ આખું હાયર ડેવલપમેન્ટ એ આટલા ભારતના એરિયામાં લાગે. આ ભારતનો એરિયા એવો નથી, એક્સક્લુઝિવનેસ નથી આની કે આપણે એક્સક્લુઝિવલી બોલી શકીએ કે આપણે આવા છીએ. ના, એ તો એક લોકેશનલ આસ્પેક્ટ છે જિયોગ્રાફિકલ, કે જ્યાં આગળ જે જિયોગ્રાફિકલ એની કન્ડિશન્સમાં એમાં એવા સોલ્સ, માઇગ્રેટરી સોલ્સ ત્યાં બર્થ લે છે કે જેની બિલીફ રીબર્થમાં, પુનર્જન્મમાં, લાઈફ આફ્ટર ડેથમાં પાકી થઈ હોય છે. એવા બધા જન્મ લે પછી એજ્યુકેશન એનો મતલબ નો એવું ત્યાં એટલું. હવે ભારત આજે જોયું છે એવું નથી, એ તો બહુ વાઇસ્ટ બહુ વાઇડ હતું. આજે તો ટાઈમ આપણી પાસે બહુ છે નહીં ને, તો હિસ્ટ્રીનો કેટલો છે, 2000-5000ની વર્ષ સ્કૂલ ઘણું મોટું છે આ. એટલે આ 3 મંત્રો બોલવાથી 3 બોલાય ને, આ પહેલો મંત્ર બોલાયો ને એ જૈનોનો છે. બીજો મંત્ર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રીજો મંત્ર એ વેદાંતનો છે અને પહેલો મંત્ર જૈનનો છે. આ વેદાંત ફિલોસોફી અને જૈન ફિલોસોફી એટલે એપ્રોચીસ, પેથ્સ, એ બંને દે આર ટ્રાઇંગ ટુ રીચ ધ પિનેકલ. That is the ultimate experience. એટલે ત્યાં આગળ બંનેના પેથ પછી એમાંથી તો ઘણા બધા થાય, પુષ્કળ થાય સમજાવવા માટે. બેઝિકલી આટલું એમાં ડિફરન્સ નથી, પણ એક નાના ડિફરન્સને કારણે આટલું જુદું પડી ગયું છે. બાકી ડિફરન્સ નથી, પણ ભલે જુદું પડ્યું, પેથ ભલે રહ્યા, પણ મંત્ર એક રાખવાનું ક્યાં વાંધો છે. આજે આ મંદિર જે ઇન્ડિયામાં થયું એને કારણે જૈનો પણ બોલતા થઈ ગયા એટલું ખરેખર. અને મને મહારાજ સાહેબો મળ્યા, સાધુ મળ્યા, મહાસતીજીઓ મળે છે, આચાર્ય મળે છે, દરેકને વાત કરી જે ઓપન માઇન્ડના છે એ બધાને આટલું સારું થાય છે. જોયું ત્યાં એ લોકો અમુક રીતે સંતોષ થાય, ચાલો અમારો જૈનનો મંત્ર બોલો છો, પણ એની વે પણ બોલે છે 3 વીઘા નહીં, પણ કોઈ દિવસ ન બોલે. વેરી સ્ટોન્ચ. દરેક પેથમાં પાછા સબ ડિવિઝન એટલા બધા છે કે બહુ સ્ટ્રોંગ છે. આટલી બધી હાલત છે તો એટલીસ્ટ બેઝિકલી આટલું થાય ને તો બહુ ફેર પડી જાય, બહુ ફેર પડે. તો બહાર આપણે ડિવિઝિવ લેંગ્વેજમાં વાત નહીં કરી શકીએ. આપણે ગમે તેટલું કરવા જઈશું પણ ડિવિઝિવ લેંગ્વેજ છે, સમજાયું? યુનિટી માટે મૂકવું તો પડે બધું, પણ આમ ડિવિઝિવ છે પાછું આટલી જાય. આ 3 મંત્રો ભેગા કર્યા, વેરી બેઝિક થિંગ, બેઝિક થિંગ. ફેર તો હોય બધા જુદા, એ તો હોય છે. એમને આપણા ભારતીય સંસ્કાર આપણા આ બધા સાધનો આપણા માટે જ છે, ભારત માટે. ફોરેનમાં તો અમુક જ કામ લાગે, બીજા બીજું નમસ્કાર વિધિ છે. એટલે એ નમસ્કાર વિધિમાં આપણે જે માનતા હોય જેને નમસ્કાર કરતા હોય એવું. અને નમસ્કાર વિધિ એટલી બધી એમને નોન કોન્ટ્રોવર્શિયલ સરસ મૂકાઈ છે કે જેમાં બેઝિક એપ્રોચીસ બિલીફ બધી આવી જાય અને નમસ્કાર જેને પહોંચાડવા બધે જ પહોંચી જાય. બહુ સુંદર છે. એક શોર્ટમાં બોલી જઈએ આપણે. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી, પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી, વર્તમાને મહાવીરે ક્ષેત્રમાં વિચરતા, વર્તમાને મહાવીરે ક્ષેત્રમાં વિચરતા, તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને, તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. તીર્થંકર શબ્દ જૈનો છે, તમે જાણતા હશો. એટલે આખું યુનિવર્સમાં આપણું નોર્થ સેન્ટ્રલ પ્લેન છે, એમાં હ્યુમન ને ક્રિચર લાઈફ, દેવદેવ સેલેસ્ટિયલ અને દેવદેવીઓની બધી, અને નીચે એને નીચેનું બધું ઇલિશ લાઈફ, નેગેટિવિટી સફરિંગ, પેલી પોઝિટિવિટી સફરિંગ, અને આ બાજુ હ્યુમન ફોર્મ બેલેન્સ અને ક્રિચર ફોર્મ મોસ્ટ ઓફ ધી નેગેટિવિટી. મોસ્ટ આ ચારેય વસ્તુ છે. ત્યાં સેન્ટ્રલ પ્લેનમાં આપણા જે 15 વર્લ્ડ્સ છે, હ્યુમન વર્લ્ડ્સ, ક્રિચર વર્લ્ડ્સ, એમાંની આપણી ભરત છે, આપણું આ વર્લ્ડ જેવી 5 બીજી 5 છે, અને 5 મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર છે.
એટલે આ પાંચ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર સિવાયની 10 છે ને, 5 ને 5, એમાં ટાઈમ સાયકલ ચેન્જ થયા કરે છે યુગો, પણ પેલા 5માં કોન્સ્ટન્સી રહે છે. એટલે આપણે દ્વાપર યુગ કહીએ છીએ ને, તો સાયકલ જ આખી દ્વાપર યુગ છે. એટલે ઓલ ધી ટાઈમ ત્યાં આગળ પોઝિટિવિટી બધું લાઈફ બધા હોય છે. આપણે એના જેવી જ હોય. એટલે ત્યાં આગળ ધર્મ ને બધું ઓર્ડર લેવાનું, બધું રહેવાનું. બાકી હ્યુમન બધું જ એના જેવું જ બધું હોય ત્યાં, ડિફરન્ટ સ્ટેચર. પણ એવી રીતે ત્યાં આગળ તીર્થંકર આપણા ભારતના બહુ નિકટ લોકેશનમાં એમાંની એક આ વર્લ્ડ છે, દાદા ઉપરનું કનેક્શન હતું. એમાં સિમંદર સ્વામી અને તીર્થંકર વિચરી રહ્યા છે. આજે હ્યુમન રીચમાં તો ગમે તેવું સાયન્સ કરે પણ નાખી શકે છે. આમ લાગે છે એવું, પણ સેન્ટ્રલ ઇઝ વેરી વેરી વાસ્ટ. આ લોકોને એક જ ગેલેક્સીમાં આટલો દમ નીકળી જાય છે અને કહે છે બિલિયન્સ ગેલેક્સીની વાત કરે છે, તો આ તો સેન્ટ્રલ ટ્રેન પહોંચાયું નથી છે. છતાં એમને તો એમનું જે સચ એન ઇમેન્સિપેટેડ સ્ટેટ હતું એ સ્ટેટના લેવલે અને એમનું તે એબ્સોલ્યુટ સ્ટેટ ત્યાં આગળ એમનું એટલે એમને કનેક્શન. એટલે પ્રત્યક્ષ સાક્ષી બોલાઈએ તો આપણે ત્યાં છે, પણ અહીંયા બેઠા આપણે ફોર્મલ. એવી રીતે આ ફિલ્ડમાં અત્યારે બધા નથી રહ્યા આપણી પાસે, અને કળિયુગના હિસાબે બીજા વર્લ્ડમાં જ્યાં છે ત્યાં આપણે નમસ્કાર પહોંચે છે. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ, પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિચરતા ક્ષેત્ર તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં ઓમ પરમેષ્ઠી ભગવંતોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિચરતા પંચ પરમેષ્ઠી ભગવંતોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. ઓમ પરેશ એટલે વાસુદેવ ને શ્રીજી આવી જાય, અને પંચ પરેશમાં જૈન વાળા 5 પેલા નમસ્કાર ઉજાવે. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિહરમાન તીર્થંકર સાહેબોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું. 5 ક્ષેત્રો જ્યાં કોન્સ્ટન્ટ દ્વાપરયુગ છે ને, ત્યાં કોન્સ્ટન્ટલી તીર્થંકરો થયા જ કરે છે. 20 of them constant, 4 in each world, like that. એટલે એ રીતે હોય છે ત્યાં આગળ. એટલે એ રીતે બધી જયારે પહોંચે, પણ જે ટુ ફાર હવે નજીકના નજીક આ છે, એટલે એમને બધાને પહોંચી જાય. વિતરાગ શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. આ દેવ દેવીઓમાં વિતરાગ નિષ્પક્ષપાતી એટલે બધા બંને એપ્રોચને આવી ગયા, બધા દેવ દેવીઓ. 24 તીર્થંકર ભગવંતોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. આપણે અહીંયા ટાઈમ સાયકલ અત્યારની ઉતરતી છે અને એસેન્ડિંગ છે ને, આપણે ડિસાઇડમાં કળિયુગમાં ઓલરેડી છે, ક્લોઝ થશે, પછી એસેન્ડિંગ ચાલુ થશે. એટલે આમાં વાપરમાં બધા થઈ ગયેલા બધા, એટલે અત્યારે આ સાયકલમાં ખરાની સારી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. હાલ ભરત ક્ષેત્રે પ્રવર્તમાન સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સ્વરૂપ જે આજે ઇમેન્સિપેટેડ ફોર્મમાં થયું ને, સચ ઓર્ડિનરી ફોર્મ, એ આપણા હાઉસ હોલ્ડરને બધો લાભ થાય. ધીસ ઇઝ વેરી રેર. જનરલી આ બધા ત્યાગીઓને છે, પણ આ બહુ રેર છે. એક આશ્ચર્ય એવું છે, એક્સેપ્શન ટુ રૂલ. શું? પણ રૂલ ના બની શકે એક્સેપ્શન. એક્સેપ્શન તો હોય જ એ રીતે આ બનેલું છે. એટલે હાલ એટલે અત્યારે ફ્રેશ છે ને, એટલે આપણા નમસ્કાર એ તો પાસ એવા થયા, છતાં પણ આપણા નમસ્કાર એમને ફ્રેશ છે તેમ.
દાદા ભગવાનના દાદા ભગવાનના ભાવિ તીર્થંકર સાહેબોને ભાવિ તીર્થંકર સાહેબોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. દાદા ભગવાનના દાદા ભગવાનના સર્વે સર્વે કલ્યાણમૂર્તિ કલ્યાણમૂર્તિ સંકિતધારી મહાત્માઓને સંકિતધારી મહાત્માઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. એનો નમસ્કાર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ આવે છે. ઇટ ઇઝ impartial for the full world. આખા બ્રહ્માંડના બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું રિયલ છું. સ્વરૂપ એ ભગવત સ્વરૂપ છે. રિયલ સ્વરૂપે ભગવત સ્વરૂપ છે. જેથી જેથી સાર આખા વિશ્વને આખા વિશ્વને ભગવત સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. ભગવત સ્વરૂપે દર્શન કરું રિયલ છું. સ્વરૂપે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે. રિયલ સ્વરૂપે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે. જેથી આખા જગતને જેથી આખા જગતને શુદ્ધ આત્મા સ્વરૂપે શુદ્ધ આત્મા સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. બ્રહ્માંડ એટલે કઈ દેવથી આ નરક બધાની હવે પરફેક્ટ ઇમ્પાર્શિયલ નમસ્કાર વિધિ સાખી એવરીવેર. ત્રીજું છે નવ કર્મો. એક બેઝિક કહ્યું ને સાયન્સ એ બેઝિક હવે આવે છે. એમની આખી લાઈફ જેના પર ગઈ એ તો વધારે હતી પણ જે જનરલ કોમન માર્ક્સને બધાને લાગુ પડે એવી આ બેઝિક લાઈફ છે. લાઈફના હરેક સિચ્યુએશનના દરેક ફિલ્ડમાં લાગુ પડી જાય એટલી છે. બધું જ આવી જાય છે, કશું બાકી નથી રહેતું. એ બોલી જઈએ આપણે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો અહમ અહમ ન દુભાય ન દુભાય, ન દુભાવાય ન દુભાવાય, દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એ દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી શક્તિ આપો. એવી શક્તિ આપો. કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો અહમ ન દુભાવાય અહમ ન દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Ego is the base of every living form. એટલે એ હર્ટ થાય અને રૂટમાં પૂરમાં પહોંચી જાય. It is negativity. એટલે આખા લાઈફનું ક્રક્સ જ આ છે કે દરેકે લાઈફ રાઈટ તો દરેકનો છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી. એ રાઈટ એના પોઝિટિવ આસ્પેક્ટથી એક્સરસાઇઝ થઈને જીવન જીવાય એના માટેનો બેઝિક છે. વેરી ગુડ. એટલે એમાં શું છે, ભલે સેન્ટર નથી મળ્યું પણ એ સેન્ટર ઓરિએન્ટેડ વેરી ગુડ. કારણ કે લાઈફ ફિલિંગ થઈ જઈએ છીએ આપણે, પરસેપ્શનથી જીવીએ છીએ. એટલે ફિલિંગ ને પરસેપ્શન મનના લેવલે એક્સપ્રેશનથી જે બધું જીવાય બિહેવિયરથી એમાં આપણે આ જે આપણું ડિઝાયર હોય, ફિલિંગ હોય, તે ફિલિંગ આ ટાઈપની હોય તે આજે જે જીવીએ છીએ ને એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ સ્ટેટમાં તેમાં તો આ રીતે જીવીએ છીએ. પણ એક્ઝિસ્ટન્શિયલ સ્ટેટમાં જે માઇન્ડ સ્પીચ બોડીથી જીવાય છે, તે બ્રીથ કરે, આ બધું વાત કરી ને તે ડિપેન્ડન્સી વાળી વાત છે. એ જીવાય જે છે એમાં એ તો આજનું નથી, એ આજનું નથી કારણ કે ડિપેન્ડન્સી વાળું છે. જે પેલું જીવીએ છીએ એ તો આપણું અહીંયા છે, ચોઈસ પાર્ટ અહીંયા આવે છે આખું, અને દેટ ઇઝ ટેકન કેર ઓફ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ પહેલું કલમ છે. એ બીજી બધી છે અને બીજા બધા ફેઝિસને ટચ કરતી છે. ઈગો બેઝિક. સેકન્ડ, ધર્મની સંબંધમાં આખા વર્લ્ડમાં બધા જાત જાતના ધર્મ પાવે તો દરેકને જેનું બિલીફ હોય પ્રમાણે રાઈટ છે. તો એવરી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ દરેક વ્યક્તિએ રાઈટ છે. તો બીજું ક્યાં ગ્રુપમાં તો વાત જ ક્યાં રહી? વ્યક્તિએ પણ એક જ રિલિજન ગ્રુપમાં હોય છતાં દરેક માથે પોતાની માન્યતા જુદી રહેવાની. બધાના માથા જુદા છે. માથામાં કોઈનું ચાલે નહીં. ચાલે આ એક રહેવાનું છે. ગ્રુપમાં તો ચાલે કે સોશિયલ એરેન્જમેન્ટ બુક કર્યા કરે, પણ માથે જુદું. એટલે એમાં પોતે કેવી રીતે પોઝિટિવિટી રહી શકે તે બહુ સારું છે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુભાય, ન દુભાવાય, કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી શક્તિ આપો. કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી,
ત્યારબાદ વર્તન, ત્યારબાદ વર્તન, ત્યારબાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. અને ત્યારબાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. કરવું કરાવવું અનુમોદ શું કહું, હું પોતે કરું, કરાવવું એટલે બધા જોઈન્ટલી થઈને એમાં હું લાગુ એફર્ટમાં, અને અનુમોદ એટલે ઇન્સ્ટિગેટ કરવું, કોઈ હું ડાયરેક્ટ ના કરવું, કોઈ સરી કરીએ છીએ ને આપણે, આ 3 ways થાય. આપણું પ્રોજેક્શન્સ, કન્સેપ્શન્સ નથી, બધા પ્રોજેક્શન થયા કરે. એ પ્રોજેક્શનમાં આટલું આપણું એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ આપણું જે હોય તે આવી રીતે હોય, અને એના માટે પ્રે કરીએ છીએ કે આપણે મને શક્તિ આપો. આ 2 રીતે પ્રે કરવામાં આપણે હાર્ટમાં રહીએ છીએ, અને પેલામાં એક્ઝિસ્ટન્સ સ્ટેટમાં આપણે પોઝિટિવિટી સેન્ટ્રલિટી. બહુ સુંદર સાયન્સ છે આ સાહેબ. એટલે આ બીજું આવ્યું. આવા બીજા બધા છે આપણે ભૂલી જઈએ. ત્રીજામાં સાધુ સાધ્વીનો આપણે ગમે તેવા હોય, ગમે તે ધર્મના ગમે ત્યાં હોય, આપણે એમના માટે કઈ અવળું સવળું કરવું ના હોવું ઘટે. દરેકનો પોતાનો રાઈટ એ છે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવળવાટ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય એવી શક્તિ આપો. ચોથું, કન્ટેમ્પ્ચ્યુઅલ કે નેગેટિવિટી વાળું આપણું કોઈ પણ પ્રોજેક્શન કોઈના માટે ના હોવું ઘટે. કારણ કે દરેકનો એક્ઝિસ્ટ થવાનો રાઈટ છે, બેઝિક રાઈટ છે. નોબડી કેન ઇન્ટરફિયર ઇન એનીબડીઝ એક્ઝિસ્ટન્સ સ્ટેટ, લિવિંગ સ્ટેટ. એ બહુ અગત્યનું છે. વેરી આપણું કરેક્ટ છે. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય, ન કરાવાય, કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. 5મું આવે છે સ્પીચ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય, બોલાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને તેની સામે મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. સોફ્ટ, સરળ, માથી ચૂકીને બોલે તો. કારણ કે આપણે ફેસ તો કરવું પડે ને. આ સ્પીચ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. શબ્દ શસ્ત્ર आहे જપૂન વાપરા. વેપન છે. ઇઝ ઇટ વેપન? મિસાઇલ. Bush cannot have shield against that. મિસાઇલ શિલ્ડ એની પર નહીં કરી શકે નહીં. અમેરિકાનો પ્રેસિડન્ટ કરે છે. Can there be any shield against these missiles? Defense? He doesn't understand Marathi. So he didn't understand. શબ્દ શસ્ત્ર આવે એટલે શબ્દ એ શસ્ત્ર છે, એટલે સંભાળીને વાપરજો. કોઈ વાગી પડશે કે છે. એટલે બહુ પર્ટિક્યુલર બેઝ છે. અને આખા જીવનનું જો ભટકવાનું છે બધું, વેરી વર્ડ WRD, and very word is the world WORLD. Very word is the world. એના પર આખો તો સંસાર છે, આખું જીવન છે આખું. પણ એના વગર ચાલે નહીં ને. કે તારા નથી વગાડતો કોઈને, જીભ સીડી નથી દેવાતી કોઈ, છતાં આ છે. એટલે આના પર બહુ એ છે. પછી છે આપણું આ સંસાર, આપણે ઘરવાળા છે એના સંબંધી છે. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હો તેના સંબંધી વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, વિચારો
વિચારો ઈચ્છાઓ ચેષ્ટાઓ વિચારો ન કરાય ન કરાવાય કરાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. પછી સાતમું છે ટેસ્ટ, સેકન્ડ ફંક્શન ઓફ ધી ટંગ. Boneless tongue has two functions. Boneless or no, but can break the bones off. And second function is the taste. That is also very important. એટલે એના માટે છે. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં શુદ્ધપણું ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય પરમ શક્તિ આપો. સમરસી એટલે 6 પ્રકારના બેઝિક ટેસ્ટ છે. બેઝિક ટેસ્ટ ફોર એની હ્યુમન બીંગ. કડવો, તીખો, તુરો, ખાટો, ખારો, ગળ્યો. એટલે ઇન ધેટ ઓર્ડર they are heavier to digest. ગળ્યો હેવીએસ્ટ ટુ ડાયજેસ્ટ, પછી લાઇટર થાય અને કડવો લાઇટેસ્ટ. કડવો, તીખો, તુરો, ખાટો, ખારો અને ગળ્યો. ખારો એટલે મીઠો. આ 6 બેઝિક ટેસ્ટ છે. એટલે સમ બધા ટેસ્ટ હોય તો સમ પ્રમાણ જેવું જેવું ટેસ્ટ હોય પચવાનું પ્રમાણ એ પ્રમાણથી બધું લેવું જોઈએ. પછી આપણે સાધુ સાધ્વીનો આવો ના થાય એવી રીતે બધા જનરલ કોઈ પણ વ્યક્તિ બિંગનો પણ ના થવો જોઈએ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એનું છે. પછી જીવતા હોય કે ના જીવતા હોય દરેકનું ઇટ કેન રીચ એનીવે. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલા એનો કોઈનો ક્યારેય પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય ન કરાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપે. 8 થયા તો એક લાઈફના ફેઝને ટચ કરે છે. અને આટલું થાય ને તો જ આપણું પોઝિટિવિટી, જે કોમ્પેશનેટ આપણું પ્રોજેક્શન ખુલ્લું થવું જોઈએ તે થાય, નહીં તો નહીં થાય કોઈ દિવસ. એટલે દેટ ઇઝ ધી ફાઇનલ પ્રોજેક્શન થ્રુ અવર લિવિંગ લાઈફ. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. આ સાયન્સ સમજવા ચોપડી આપણે ખ્યાલ આવશે તમને. પંડિત બેઝિકા છે. હવે જગત કલ્યાણ કરવાનું કહ્યું એટલે આપણે કંઈક બહારનું કરવાનું ના. તો જગત માટે દાદા એટલી સુંદર ડેફિનેશન આપી, બહુ સુંદર વ્યાખ્યા. એટલી બધી એક એવરી વર્ડ ઓફ દાદા ઇઝ સો યુનિક એન્ડ ઓરિજિનલ ફ્રોમ ધ કોર, ટ્રાન્સગ્રેસિંગ ઓલ ધી બેરિયર્સ ઓફ ટાઈમ. સમજ્યું? એમાં તો તમે ધારે જેવી પીએચડીઓ કરી શકાય એટલું છે. એમાં જગતની ડેફિનેશન વન્ડરફુલ છે. આત્માનો વિકલ્પ એ જગત છે. શું કહ્યું? આત્માનો વિકલ્પ એ આત્મા તો છે અને બે બોડી પણ છે. તો આત્માની ઇનફાઇનાઇટ શક્તિઓ છે, પાવર્સ. એમાંનો એક બેઝિક પાવર એવો છે કે જેને કારણે આ બધું માઇગ્રેટરી સ્ટેટમાં ભટકવું પડે છે. એને કારણે નહીં પણ એની એક્ઝિસ્ટન્સમાં એને કલ્પ શક્તિ કહે છે. બધી અનંત શક્તિઓ છે, મને આ કલ્પ શક્તિ મુખ્ય છે. આખી આત્માની કલ્પ શક્તિ. કલ્પ એનો અર્થ શું કે જેવું ચિંતવન થાય તો ચિંતવન થતાની સચિંતવન પ્રોજેક્શન થતાની સાથે જ એનું આખું બધું મોલિક્યુલર ફોર્મમાં, સ્ટ્રક્ચરલ ફોર્મમાં એ આખું થયા બહુ છે, બહુ સટલ ફોર્મ છે. એને કોઝલ ફોર્મ કહે છે આખું. એટલે જેવો ચિંતો એવો થઈ જાય એમ કહેવા માંગે છે. તો શાસ્ત્રમાં લોકો આવું કહ્યું. હવે જો આત્મા જેવો ચિંતો એવો થઈ જતો હોય તો આત્મા ધીરે ફોર્મ લેતો હોય અને આત્મા ફોર્મલેસ છે તો બે કોન્ટ્રાડિક્શન છે. આત્મા નથી થતો પણ આત્માની જે કલ્પ શક્તિ છે એની હાજરીમાં હ્યુમન ફોર્મમાં આઉટ ઓફ ignorance as to not knowing who am I,
સમજાયું ને? અને જે હું અમાય નોટ છે ત્યાં આગળ બિલીફ છે કે આઈ એમ, અને તેથી જ આખું અહીંયા રમત અમારી છે. એટલે ત્યાં આગળ એ પ્રેઝન્સ વગર તો કોઈ બને નહીં. પ્રેઝન્સ કોન્સ્ટન્ટ છે. શું? એટલે આ બોડી ફોર્મ જ બન્યા કરે છે. એટલે આખું આ જે ગ્રોસ બોડી ફોર્મમાં સટલ બોડી ફોર્મ્સ બીજા કેટલા તૈયાર થાય છે અકોર્ડિંગ ટુ ધી ક્વોલિટી ઓફ લિવિંગ હ્યુમન લિવિંગ લાઈફ. કોઝલ ફોર્મ તૈયાર થયા કરે છે. અને આ તો ઇફેક્ટિવ બોડી છે આગળના કોઝિસની. એટલે આ ઇફેક્ટિવ બોડીમાં એ કોઝિસ બોડી તૈયાર થયા કરે છે આખા અકોર્ડિંગ ટુ ધી ચિંતવન. એટલે એ કલ્પ શક્તિની હાજરીમાં આઈ એમ જે થાય છે ને, એટલે કલ્પમાં પોતે એક્ઝિસ્ટ થઈ જાય છે. એ વિકલ્પ સ્વરૂપેનું એક્ઝિસ્ટન્સ થાય છે. એટલે શક્તિનું આખું અહીંયા એક્ઝિસ્ટિંગ પણ અહીંયા થાય છે. એ શક્તિ ઓરિજિનલ અહીંયા આવતી જ નથી, હાજરીમાં થઈ જાય છે. સનની હાજરીમાં બહુ સમર છે, તડકો પડે છે, પથ્થર છે, આરસ છે, માર્બલ છે, એટલે ગરમ થઈ જાય છે. હવે આરસનો સ્વભાવ નથી ગરમ થવાનો, હાજરી છે. એટલે ડ્યુ ટુ ધી વેરી વેરી ક્લોઝનેસ કે સોલ ને બોડી અને માઇન્ડ લેવલ એટલી બધી ક્લોઝનેસ એના કારણે બને છે. એને સામિપ્ય ભાવ કે એ સામિપ્ય ભાવમાં બની જાય છે. સી આગળ સ્ટીલ મૂક્યું હોય, વ્હાઈટ હોય, પણ હવા તો લાગે જ ખારી લાગે એટલે ઓવર ધી ટાઈમ એને રસ્ટિંગ થયા જ કરે. સ્ટીલ પોતે હોવાથી એ નહીં પણ થાય ખરું, પણ સી છે તો થાય છે. એટલે આ બધું જોડે જોડે થાય. વિકલ્પ એટલે વિકલ્પ શું તો કે આઈ ઇટ્સ અ રોંગ બિલીફ. એટલે જસ્ટ બેઝડ ઓન ધ બિલીફ ઓનલી, બિલીફ that I belief is on the material part, in the presence of the soul, in the absence of knowledge about the soul. These things separate. Realization of this soul બન્યા જ કરે, કોન્સ્ટન્ટ બન્યા કરે છે. અને માઇન્ડ લેવલે બને છે. એટલે એ માઇન્ડ ત્યાં આગળ આખું બોન્ડ થાય છે. અને માઇન્ડ બોન્ડ થાય, માઇન્ડ એટલું બોન્ડ ના થાય, એની જોડે સ્પીચ પણ હોય, અને જે પ્રોજેક્શન જેવું થયું હોય એવા બોડી બિલ્ડિંગ બોક્સના મટીરિયલ મોલિક્યુલ્સ પણ ત્યાં લોસ થાય છે. એટલે માઇન્ડ, હવે માઇન્ડ કેવી રીતે બોન્ડ થાય? એમ તો થાય જ નહીં. બે વસ્તુ જોઈન આપવી જોઈએ. ફાધર મધર હોવા જોઈએ. તો ફાધર તો ઓરિજિનલ હોય જ જોઈએ. ઓરિજિનલ કોણ છે ફાધર? તો ઓપિનિયન ઇઝ ધ ફાધર ઓફ માઇન્ડ. એટલે આજે કોન્સ્ટન્સ એના હાજરીમાં વિકલ્પ સ્વરૂપે છે તે બિલીફ સ્ટેજે કોન્સ્ટન્ટ ઓપિનિયન વાઇઝ હોય છે. કોન્સ્ટન્ટ આખા વર્લ્ડમાં ગમે તેટલી રિસર્ચ કરો તો યુ કેન નોટ ફાઇન્ડ એ સિંગલ પર્સન વિધાઉટ ઓપિનિયન ઓફ એની સોર્ટ. બની શક્ય જ નથી. That is the base sprouted fountain તો જ નથી આગળ. હવે એકલું ઓપિનિયન ફાધર હોય તો પણ એનું બર્થ ન થાય. There has to be a mother. મધર કોણ છે? તો કે લેંગ્વેજ ઇઝ ધી મધર, માઇન્ડ. ઓપિનિયન ઇઝ ધ ફાધર ઓફ માઇન્ડ એન્ડ લેંગ્વેજ મધર ઓફ માઇન્ડ. એટલે એ માઇન્ડ એસોસિએટેડ લેંગ્વેજ એન્ડ અધર ઓલ પ્રોજેક્શન્સ કે બોડી એ થયા કરે છે. એ લોસ થાય છે. એ કોઝલ ધ બોડી આખું તૈયાર થાય છે. ઇટ્સ વેરી મોલિક્યુલર સ્ટ્રક્ચર, ઓરિજિનલ એલિમેન્ટલ સ્ટ્રક્ચર થાય છે બધા. અને ફોર્મેશન પ્રોસેસ હ્યુમન લાઈફમાં 60 યર્સની લાઈફ હોય કે 2/3 લાઈફ જતાની સાથે જ 40 યર પૂરું થતાની સાથે જ એ પ્રોસેસ આખો ટિલ ધ એન્ડ ઓફ ધ લાઈફ નેક્સ્ટ લાઈફનો ફોર્મેશન ચાલુ બધું થઈ જાય છે. અને બીજો બધો સ્ટોક તો હોય જ પાછો, અને એ પણ ઓર્ડરલી બધો હોય છે. પણ ઇમિડિયેટલી ટુ ગેટ બોર્ન નેક્સ્ટ લાઈફ જ હોય. સામથી 2-3 લાઈફ ના હતા, 2 લાઈફ થઈ કોઈ દિવસ ન થાય. એટ એ ટાઈમ લાઈફ. અને એની અંદર બીજું જો હોય તો એ ઓર્ડરલી હોય ખરું, પણ એના એવા ઓર્ડરલી પ્રમાણે એના જે ઇન્ગ્રામ્સ હોય છે ને મોલિક્યુલર ઇન ધી પ્રેઝન્ટ ઓફ સોલ, જે આખું એનર્જી ચાર્જ થાય છે એના પ્રમાણે બધી થાય છે. જો હ્યુમન લાઈફ હોય તો હ્યુમનમાં બચવું. હ્યુમન લાઈફ ના તો એનિમલ લાઈફ હોય તો એકોર્ડિંગ ટુ ધી ક્વોલિટી ઓફ ધ લાઈફ એ એનિમલના 1 કે 2 ફોર્મ હોય તો જઈ એટલે પેલું હેવિયર, પાછું એને લાઈફ થઈ અને પાછું હ્યુમનમાં પાછું સ્પ્રિંગ બેક થઈ જાય. પેલો હોય છે ને બુમરેંગ, એના જેવું સ્પ્રિંગિંગ બહુ સારું. એટલે વિકલ્પ જગત, આત્માનો વિકલ્પ એ જગત છે.
જ એટલે જન્મેલું અને ગત એટલે જે પાસ આઉટ થઈ રહ્યું છે. જન્મ્યું તે એને પાસ આઉટ કરવું નથી પડતું. ઇટ ગોઝ ઓન ગેટિંગ પાસ્ડ આઉટ, ફિઝિંગ આઉટ. કે નહીં? આના પરથી બેઝિક શું કહેવાનો મતલબ કે આપણે હ્યુમન લાઈફ અને વેલ્યુ સમજાય તો એને રાઈટ ડાયરેક્શનથી પ્રોજેક્શનના લેવલે આપણે એને કંઈ ખબર વધારે કામ કરે અને નવું રાઈટ લઈ જવાનું બહુ કામ કરે. બીજું તો ભાઈ ધર્મ પ્રમાણ બીજું બધું આપી અને સત સાધન હોવું જોઈએ, ફ્રેશ હોવું જોઈએ. ત્યાં છે એટલે નવો કલમો આપવા માટે. જગત એટલે શું છે કે હું અશોકભાઈ છું, માઇન્ડ સ્પીચ બોડી એસેમ્બલી છે આ જગત. અને અશોકભાઈનો જે એક્સપાન્સ છે રિલેટિવ લિવિંગનો એ અશોકભાઈનું જગત છે. એની બહાર બિલકુલ નથી. તમારે લેવાય નહીં ને લેવાય નહીં સાહેબ. સાચી વાત? શ્યોર? That is all. Is it not so? This mind speech body assembly and your relative living relation wise your spread expands. That is your world. હવે એ વર્લ્ડ આખું આટલું બધું તો હોય જ નહીં ને. કેટલા હોય તમારા સ્પ્રેડ? જેટલા હોય તેટલા જ. એટલે અને તે બધા રિલેશન બોર્ડના સ્ટીકી રિલેશન્સ હોય તેટલા જ હોય બધા. એટલે 100-200 તો કેટલા બધા હોય. અને એમાં બહુ નિયર રિલેશન તો 4-5 હોય. હું તો 2 ભાઈઓ કે આ બહેનોના તેટલા આપણે બરોબર છે, ડિસ્ટન્સ થઈ ગયું. ભાઈઓના નજીક તો બે રહેવું પડે. ભાઈ ભાઈના છોકરાઓ છે, કાં છે, શું મામાના ભાઈ છે, દીકરા ભાઈ મારા ફોઈના થયા, આટલા રિલેશન રાખો. હવે એ કે બહુ મોટી દુનિયા કહેવાય? સહેજ ઘનશ્યામ બહુ મોટી કહેવાય? બરોબર છે. ધી સ્મોલ વર્લ્ડ દેન. સિકા હવે આટલી વેલ્યુએબલ લાઈફ ખલાસ થઈ જાય છે. જો બહુ મોટું હોય તો આપણે સમજીએ તો કે આપણે કોઈના કે ભેદ નથી કરવા જોઈએ, જવાબ તો છોડી દો, આ બધી વાત જીવો સારી રીતે. અને એમાં પણ એક્સટેન્શન મળતું હોય તો હજુ કહો કે મજા કરો જીવો. ચલો યુ કેન આસ્ક ફોર સમ 100-200 મોર વિલ એપ્લાય. બધામાં ટેક્સમાં મળે, એમાં કેમ ના મળે? ફાઇલિંગમાં મળે છે ને, ટેક્સ ફાઇલિંગમાં આપે છે પણ આમાં નહીં આપે. 200 years માંગીએ તો એપ્લિકેશન મોકલવી પડે ને. આવું ફન સી લાઈફ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એની વેલ્યુ કેટલી લાઈફ એટલે વેલ્યુ સમજાય. એટલા માટે બીજ આપણું વેલ્યુ સમજે ને તો પછી પછી આપણે છબડીકા રામ તેમ ટાઈમ સવાર પડી સાંજ પડી ગયા ઠંડ બહુ ઊંચી આનો મહેનત આવ્યા આપણે it should go inside and work. એ એક છે. બીજું બસ છેલ્લી પ્રેયર કરી નાખીએ આપણે. 5 છેલ્લી પ્રેયર છે. પ્રેયર યુનિવર્સલ છે. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો. મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. શુદ્ધ આત્મા ભગવાન નામધારી આપને અભેદભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. જ્ઞાનતાથી મેં જે કઈ દોષો કર્યા છે એ સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. એનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું. અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થના. હે પ્રભુ મને ક્ષમા કરો. ફરીથી એવા દોષો ના કરો. એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. તમારામાં ભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો
તો શું લે છે સાયન્સ ઉપરથી આટલી વાત નથી. તમે ભાઈ દાદા ભગવાનને જોયા હતા? સાચી વાત. Unless there is a live instrument wherein the science has opened out, science of the soul in its full stature, તો એ આપણને સાયન્સનો લાભ મળે એવું છે. નહીં તો પછી મળે તે આપણને ફ્રેશનેસ છે એ ફ્રેશનેસનો આવી રીતે સત્સંગથી ઘણું બીજું બધું મળે આપણને. એટલીસ્ટ આ નેગેટિવિટીના ફોર્સીસમાં મળે તમને બની શકે. નેગેટિવમાં આપણે તણાતા નહીં જતા પોઝિટિવિટીનો ભાગ આપણો એ થાય એ કોઝ નેગેટિવ અનુભવ છે. અને અત્યારે બહુ જરૂર છે એની, ઘણી જરૂર છે. એટલે બે લેવલે કામ કરે છે. અને એક્ઝેક્ટ જોઈએ તો તે વસ્તુ છે. તો આ રીતે પણ રિલેટિવ લિવિંગમાં બધાના અંદર પીસ ને હેપીનેસ બહુ રહે. દીપકભાઈ મિસ્ત્રી છે, ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર, 22-23 બધા ગ્રેજ્યુએટ, બધા ડબલ માસ્ટર્સ બધું કરેલા. એમને શું થયું તો બધા સ્ટુડન્ટ મિશનમાં લાગી ગયેલા. નર્સિંગ ટુકડો ત્યાં તો સારું છે કરું. આ વસ્તુઓમાં નથી, આમાં ખાલી સાયન્સ જ છે. એટલે થિંગ્સ એઝ ઇફ દે આર, જ્યાં જેમ છે ત્યાં એ રીતે ખુલ્લી સમજ ખોલી થાય, એની સમજ પડે આપણને લાઈફમાં. મિનિંગ સમજવાનો અને લાઈફની વેલ્યુ સમજાય અને આપણું લિવિંગ એ પ્રમાણે આપણે ઉઠવાનું થાય. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એઝ ઇટ ઇઝ, એઝ ઇટ ઇઝ. કારણ કે એમાં ગપસુપ ગપગુનો ના હોય ને, ગપ્પે ગપ્પે ચુવાસો ના કરાય. બે રકમ પદ્ધતિ જોઈએ. 2 + 2 મસ્ટ મેક 4. પછી એમાં સપોઝિશન, સબટ્રેક્શન, એડિશન આ બધું ના ચાલે. એવું છે પણ એ ના હોય ત્યાં સુધી એવું બનવાનું જ છે. અને એ કઈ એપ્રોચ તો કરવો જ પડે ને, બીજા રસ્તે જાય. સમથિંગ હેઝ ટુ બી ધેર. અને આ કાળમાં એવું સરખું આપણી પાસે રહ્યા નથી. મીન્સ આર નોટ orderly because the basic mean mind speech body assembly it itself is in disarray. જેવું માઇન્ડમાં હોય એવું સ્પીચમાં ઉતરતું નથી, સ્પીચમાં આવતું વચનમાં આવતું નથી. એટલે પછી છતાંય બોડી લાઈવ ચાલ્યા કરે છે. એ કેવી રીતે ચાલે? એટલે આ બધું કેઓટિક બધું આ જોઈએ છે ને. અમને આ વખતે લગભગ મહિના પર ન્યુક્લિયર સાયન્ટિસ્ટ મળ્યા. અમે ત્યાં નાસામાં હતા અને એને અત્યારના એક સાયન્ટિસ્ટે કેઓટિક થિયરીનું ન્યુક્લિયર લેવલ પર એને રિસર્ચ કરી છે અને એનો આખો પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છે લોકોએ નાસા. દેટ પ્રોજેક્ટ ઇઝ ગિવન ટુ દેટ સાયન્ટિસ્ટ. બાય ચાન્સ આવ્યા મારી જોડે અને વાત કરી ખૂબ. એને કેઓટિક થિયરીના વાત કરી કે આઈ ઓન દેટ પ્રોજેક્ટ. મજા આવશે. એની જોડે આખું એલિમેન્ટલ નાના પર આખું 2-2.5 કલાક વાત થઈ હતી આ બધા. અને એ વોઝ સો મચ ઇન્ટરેસ્ટેડ. બહુ મજા આવી એને. કારણ કે એ લેવલ પર કામ કરતો હતો ને. એટલે કેઓટિક એટલે શું કે આમ તો કેવો શબ્દ પ્રતિ હોય બધું કેઓટિક છે, પણ એ કહે છે કે નહીં, કે સાયન્ટિસ્ટે એના પર એટમિક લેવલ ઉપર ન્યુક્લિયર લેવલ પર એને જે રિસર્ચ કરી છે એમાં એક કેઓટિક દિખાતે એમાં there is a developing pattern that is perfectly orderly. Perfect orderly. એ છે. અને એપિયરન્સ કેઓટિક લાગે છે. મજાની એની થિયરી. પછી એના પરથી આપણે એલિમેન્ટલ બેઝિક બધી ઘણી વાતો થઈ હતી. એટલે આ શું લે છે સાયન્સને બેઝ પર 2-2.5 કલાક ચાલી ગયા. 2-3 સાયન્ટિસ્ટ મળ્યા. જો મેનિફેસ્ટેડ ફોર્મ હતું ને એમનામાં આત્માનો પરમાત્મા પ્રકાશ, એને દાદા ભગવાન કહે છે. એટલે ઘણા મોટા આપણા લર્નેડ્સ ને સ્પિરિચ્યુઅલ્સ ને સાક્ષરો બધા એ બધા દાદાને મળેલા છે અને પૂછ્યું છે કે તમે દાદા ભગવાન કહેવા છો અહંકાર નથી? તમે કોને દાદા ભગવાન પછી દેખાય છે તેમને સમજો છો? ના, એ દાદા ભગવાન નથી. તમારે સમજવું હોય તો કહું તો શું સમજાવો ને? તો કે મારી અંદર જે 14 લોકનો નાદ પ્રગટ થયો છે તે દાદા ભગવાન છે. પણ આ તો એમ માટેનું શરીર છે. શરીર ભગવાન ક્યારે પણ ના થઈ શકે. એ ઓલ ટાઈમ પ્રિન્સિપલ છે. શરીર ક્યારેય પણ ભગવાન થઈ શકે નહીં. એ ઓલ ટાઈમ પ્રિન્સિપલ છે. ભગવાન એ તો એક વિશેષણ છે અને એ સ્ટેટ આખું ઇમેન્સિપેટ થાય છે અંદર. આત્માનો પ્રકાશ એ છે આપણું, કંઈ નથી. બ્રહ્મ પ્રકાશ છે. એ રીતે બધા સારા લોકો બધા ઘણા ક્વેશ્ચનો થાય છે એમની ડ્યુરિંગ ધીસ ટાઈમ્સ.
25-26 વર્ષ સુધી 1958 એમનો આ જે એક્સપિરિયન્સ થયો, ત્યાર પછી 1962 ફર્સ્ટ ટાઈમ એમને એમના ઘરમાં જ કુટુંબમાં આપેલું. ત્યારે 1963 અમારા ઘરમાં જ હતું એટલે એમને. પણ ત્યાર પછી તો અપ ટુ 1988 ઓલમોસ્ટ 60,000 એ આત્મજ્યોતિ પ્રગટ થઈ ગઈ, રિયલાઇઝડ, સેલ્ફ રિયલાઇઝડ બધા સુમન. ત્યાર પછી આમાં બોડીથી કન્ટિન્યુ થયા કરે છે એટલે ચાલ્યા કરે. સત્સંગ પુષ્કળ બહુ વિશાળ ચાલે છે, ઓલ અરાઉન્ડ એવરીવેર. અને આ મંદિરનું કોમ્પ્લેક્સ ને એનું ચાલ્યા કરે. પણ કોઈ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ નથી કર્યું. દાદા ભગવાન કહે છે કોઈ ધર્મ નવો મૂકવા નથી આવ્યો. હું તો કોઈ પડી ગયા હોય અને એનું કોઈ ના હોય તો એને ઊભો કરવા આવ્યા છીએ. પૂછવું પડે ને વિશ્વ છે. અને જે સમજ એવી આપવા આવ્યો છું કે જીવન આ વખતમાં આટલું બધું કરતા પણ એટલું બધું દુઃખીને અંદરથી હોય છે. કોઈ કોઈને કહી શકે નહીં, સહન કરી શકે નહીં, સેવાય નહીં, કહેવાય નહીં. એ પરિસ્થિતિઓમાં કોઈ પણ બધે બેસીને રહી દેવાનું. પણ આમ જુઓ તો જીવન આખું વેડફાઈ જાય એવી રીતે બધું આપણું થયા કરતું હોય, આપણે જ પોતાથી થયા કરતું હોય, એ ખબર ના પડતી હોય. આવી બધી સરખી એ સમજણ અને એ આપું છું. જેને જરૂર હોય તે લે, અનુભવ એમનો આવ્યો છે. એટલે ધર્મનું સ્વરૂપ શું છે એ બધું બહુ સુંદર કર્યું. ધર્મ તો એવો હોવો જોઈએ કે આપણને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણો સાથ ના છોડવો જોઈએ. નહીં તો ધર્મ કહેવાય જ કેવી રીતે? એની રિલિજન that you follow, if it does not stand in the times of your need, તો પછી ધર્મ જ ક્યાં રહ્યો? એટલે ધર્મ તો સમજાવ્યું દાદાએ કે એનો સ્વભાવ જ છે આપણો. એટલે વસ્તુનો સ્વભાવ છે. વસ્તુ મેં તમને કહ્યું ને કે કોઈ પણ વસ્તુના પૂરમાં જાઓ તેમાં ઇન્ફાઇનાઇટ પાવર છે અને ઇન્ફાઇનાઇટ શક્તિ. એટલે ધર્મ વસ્તુનો સ્વભાવ. વસ્તુ શું? તો કે આત્મા બ્રહ્મ એ સ્વભાવ છે એનો. સાયન્સ ત્યાં આગળ આવે છે. અને પછી બોડી લેવલે જે આવે છે એ ડિફરન્ટ આવે છે, એ રિલેટિવ સાઈડ પર આવે છે. એટલે એમને આખું સાયન્સ આવી રીતે રિલેટિવ ને રિયલનું આખું બહુ સુંદર એક્સપોઝ કર્યું છે. ધ સાયન્સ ઓફ ધ રિલેટિવ એન્ડ ધ રિયલ. રિલેટિવ that is temporary and real that is permanent. Two together, and because of the real being real all the time there. બહુ મજાનું છે. એટલે વર્લ્ડ મુન્ડન સાયન્સ પણ આપણે બહુ સારા એ સમજ, આમાં કઈ જરૂર નથી વાંચવા, પણ આટલું જો રિયલાઇઝ થઈ જાય ને એ કૃપાથી જ થાય છે. પણ આ સાધનોથી થઈ શકે એવું નથી. આ કાળમાં સાધન એનું ઠેકાણું નથી, પણ સાધનો ના થાય એવું નહીં. બધું ચાલ્યા કરવાનું. એમાં કઈ ભલે નહીં, કઈ ટાઈમ પાસ થઈ જાય. આટલું જ. instead of going to places not desirable, આમ જાઓ તો બહુ ટાઈમ એટલું જ. that's all. મને પાણી આપવું.